ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿਰ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ, 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਛਾਪਾ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅੰਸਾਰ ਹਿੱਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਕਾਲਪਨਿਕ, ਬਗੈਰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ। हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ਨੂੰ मिले राकेश टिकैत। सच हुई मुलाकात। टिकैत बोले चौटाला परिवार ने पुराने संबंध। गुरलाल पहलवान के कतल मामले च फरीदकोट पुलिस गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई तो करेगी पुछ पड़ताल। फरीदकोट अदालत ने प्रोडक्शन वारंट दी दी इजाजत। 27 अप्रैल को लियाउण दी तैयारी। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। खबरां दी शुरुआत उन्हां खबरां तो जो सानू परेशान करन वालियां ने। जी हां, दर्दनाक खबरां ने, चाहे अमृतसर होवे या फिर दिल्ली। देश के हस्पतालों के विच ऑक्सीजन की घाट है ते ऑक्सीजन की घाट लोगों की जिंदगी ते भारी पै रही है। दिल्ली तो इस समय दर्दनाक खबर है। ऑक्सीजन की घाट की वजह के नाल 20 मरीजों ने दम तोड़ दिता है। 20 मरीजों की मौत हो गई है। 20 परिवारों के विच मातम पसर गया है। जयपुर गोल्डन हस्पताल है दिल्ली दे विच, जिथे सारियां मौतां होईयां ने। मरन वाले सारे मरीज कोरोना पीड़ित ने। हस्पताल च अजे भी ऑक्सीजन की घाट है। हस्पताल च भर्ती 200 मरीजों की जान नूं खतरा दस्सिया जा रहा है। ये मंदभागियां खबरां आ रही ने क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की घाट का हवाला दिता गया हस्पतालों के वलों ते खास तौर पर दिल्ली सरकार लगातार यह जिक्र करती नजर आई है। पिछले 24 घंटिया केंद्र की सरकार खूब एक्शन च है, पर उस एक्शन का इन्हां 20 परिवारों तक फायदा नहीं पहुंचा। 20 परिवारों की मौत हो गई। 20 परिवारों के मैंबरों की मौत हुई है। कोरोना तो पीड़ित सी सारे। तो तुहानूं दस दईए कि एक हॉस्पिटल दे विच इक्को हॉस्पिटल दे विच 20 मौतां होईयां ने। दिल्ली के एक हॉस्पिटल दे विच जयपुर गोल्डन हस्पताल है जिथे सारियां मौतां होईयां ने। सिद्धा रुख करदे हां दिल्ली दा। रचना साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। रचना, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी है? एक ही रात में इतनी मौतें, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी लगातार होती जा रही है और सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि ऑक्सीजन उनको कोटा जो है वो बढ़ाया जाए और उसके बाद 480 टन कोटा बढ़ा भी दिया था सरकार की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या गौरव यहाँ पर ये है कि जो अन्य राज्यों से ऑक्सीजन आनी है वो ऑक्सीजन आ नहीं पा रही है। और उसका नतीजा ये है कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 लोगों की मौत हो गई है, जो सबसे बड़ी दर्दनाक खबर है। और जिस तरीके से इस हॉस्पिटल में कई सारे कोविड पेशेंट्स एडमिट हैं, उसके बाद जो अस्पताल प्रशासन है वो साफ दावा कर रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। और ऐसे में जो अन्य भर्ती वहां पर पेशेंट है उनकी जिंदगी भी खतरे में है। तो इस पर अब सरकार को एक्शन लेना होगा। सरकार को सोचना होगा कि किस तरीके से उन पेशेंट्स की जान बचाई जाए, क्योंकि 20 लोगों को 20 परिवार खो चुके हैं। बेहद दुख वाली ये खबर है। और आपको बता दें कि ये एक ही अस्पताल का हालात नहीं है, इसके अलावा बत्रा हॉस्पिटल में भी कुछ इसी तरीके के हालात बन रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सूत्र कह रहे हैं कि और भी पेशेंट की जान जा सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर बेहद ज्यादा कम है। और जो वहां का प्रशासन है, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने साफ कहा कि बीती रात 20 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई है। तो जब डॉक्टर सामने आकर ये बात कह रहे हैं तो ऐसे में तो यहाँ जो अस्पताल है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल के बाहर जो पेशेंट्स के परिवारीजन हैं वो हाहाकार मचा रहे हैं। तो अब ये सारी चीजों से किस तरीके से स्थिति से निपटा जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगा देना सिर्फ एक समाधान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। और सरकार ने पहले से ये सारी चीजें की और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार से अपील करती रही है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन की कमी है वो वहां पर पूरी हो सकती है और क्या कुछ अब इंतजाम सरकार की तरफ से वहां पर किए जाएंगे, क्योंकि ये बेहद दुख वाली खबर है कि एक दिन में 20 लोगों की मौत एक अस्पताल में होना। रचना, ये भी जानना चाहेंगे कि ये हालत जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं,
इसके तरफ से कितनी देर पहले ये क्लियर कर दिया गया था कि ये स्थिति होने जा रही है या हो जाएगी? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपने दूसरे हॉस्पिटल्स को रेफर क्यों नहीं किया, हालांकि वहां पर जगह है नहीं है, ये भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है कि ऐसा कोई और भी अस्पताल है जहां पर इस तरह की स्थिति हो या इस तरह के हालात बन सकते हो? देखिए, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कल रात ही ये बात बार बार कही जा रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, और उन्होंने ये भी साफ किया था कि 1.5 घंटे की ऑक्सीजन हमारे पास बची है, जबकि 200 लोगों की जिंदगी खतरे में है। उसके बावजूद भी जितनी ऑक्सीजन वहां पर पहुंचनी चाहिए थी वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ये गोल्डन जयपुर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जो कि रोहिणी में है। इसके अलावा अगर हम बत्रा हॉस्पिटल की बात करें तो बत्रा हॉस्पिटल में भी कुछ इसी तरीके के हालात बन रहे हैं, लेकिन वहां पर जो ऑक्सीजन का टैंकर है वो वहां पर पहुंचा था और वहां पे 8,000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत थी। 500 लीटर ऑक्सीजन वहां पर प्रोवाइड कराई गई है। तो आप सोच सकते हैं कि जब 8,000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है और ऐसे में मात्र 500 लीटर ऑक्सीजन कितने लोगों की जान बचा सकती है, तो यहाँ पर लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी जो है वो सामने लगातार हमें देखने के लिए मिल रही है। चाहे वो हम दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, हर जगह इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। और अगर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो ऐसे में डॉक्टर्स या जो अस्पताल प्रशासन है वो किस तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो यहाँ पर सरकारों को सोचना होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कमी जो हॉस्पिटल्स में उनको पूरा करें। शुक्रिया रचना, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वड्डी खबर है दिल्ली तो, दर्दनाक खबर जिथे 20 लोगों की मौत हो गई है ऑक्सीजन की घाट की वजह के नाल। ते लगातार ये जिक्र हो रहा है कि दिल्ली दे विच ऑक्सीजन की कमी है, तो जेकर इस तरीके के हालात बननगे तो फिर किस तरीके नाल स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे इस समय दावे हो रहे हैं पूरे देश के तो लैके जर्मनी तक तो ऑक्सीजन जनरेशन जिहड़े मोबाइल जनरेशन प्लांट होंदे ने उन्होंने मंगवाउण का जिक्र हो रहा है। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਵਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ
ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਹੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਤਾਂ 40 ਤੋਂ 50 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ,
ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਾਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जी बिल्कुल गौरव सिर्फ ते सिर्फ इंतजार हर कोई जिन्ने भी मीडिया कर्मी इत्थे पहुंचे ने इंतजार किया जा रहा है कि सिविल सर्जन जो काफ़ी देर तो अंदर बैठे हुए ने उन्होंने वालों गलबात की जा रही क्योंकि उन्होंने वालों कहा गया कि वो गलबात करन तो बाद मीडिया के नाल गल करनगे कि आखिरकार पूरा मामला की है। वो खुद इन्हां डॉक्टरां तो इन्हां जिहड़े हॉस्पिटल प्रबंधक ने उन्हां दे नाल गलबात करके फिर मीडिया नूं जानकारी देणगे। तां मीडिया वालों हुण इंतजार किया जा रहा है सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह दा कि कदों वो बाहर आउणगे, उन्हां वालों की कहा जाता है कि हस्पताल के जिहड़े इल्जाम ने जिहड़े आरोप ने वो सही ने या फिर निराधार ने, कि हस्पताल प्रशासन ने खुद नूं बचाउण करके तो नहीं ये सारे इल्जाम लगाए। तो बहुत सारे सवाल ने जिस बारे एक वड्डी जांच होने की भी जरूरत है। तो कुछ देर इंतजार करना पेगा, उस तो बाद सिविल सर्जन जिहड़े ने बाहर आके जानकारी देणगे कि आखिरकार जिहड़े इल्जाम हस्पताल के प्रबंधक वालों लगाए गए ने वो किन्ने सही सी या उन्हां दे विच किन्नी सच्चाई है। जी गौरव बिल्कुल लाजमी तौर के उत्ते क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी क्लीयर हो गई है, खुद ਜਿਹੜੇ हस्पताल के प्रबंधक ने उन्होंने आके बाहर कह दिता कि देखो ऑक्सीजन साडे कोल नहीं सी, इस करके पूरा हादसा वापरिया है। ऑक्सीजन असी 48 घंटे तो मंग कर रहे हैं तो यह कहा जा रहा है कि पहला ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ हॉस्पिटल ने उन्होंने भेजा जाएगा, उस तो बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नंबर आएगा। तो इस विचाले सवाल यही है कि जेकर इस तरीके नाल होएगा तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल नूं चलाउण दा मतलब की ना सिर्फ प्रशासन के उत्ते जिहड़े हॉस्पिटल के प्रबंधक ने उन्हां दे उत्ते बल्कि सवाल प्रशासन के उत्ते भी है क्योंकि हॉस्पिटल प्राइवेट नूं इस तरीके नाल ही देखा जाता है कि कई बार फीसां नूं लैके बड़े उत्थे जिहड़ियां चार्जिज ने उन्हां नूं लैके बहुत सवाल उठते हैं। पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते लोग जांदे ने इलाज करवाउण दे लई। जे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे विच चले गए तो उत्थे जाके शायद जगह ना मिले, ये भी प्रशासन नूं समझना होएगा। तो जेकर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चलता रहे तो उत्थे ऑक्सीजन तो देनी होएगी, बिना ऑक्सीजन तो किवें काम चलाउणगे। पर सवाल यही है कि इन्ना ज़्यादा हालात खराब हो गए सी कि 6 मरीजों की मौत ही हो गई, पता ही नहीं लग्या प्रशासन नूं कि आखिर पूरे पंजाब दे विच दावे हो रहे हैं कि ऑक्सीजन का बिल्कुल है कोई दिक्कत नहीं, तो फिर एक किवें हो गया। एक बड़ा सवाल जरूर है, असीं कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस समय की अपडेट तुहानूं दे दईए ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਐਮਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ नोडल ऑफिसर के उत्ते कोई कार्रवाई होंदी है या प्रशासन जिहड़ा हस्पताल दा उस नूं लैके कोई आदेश सीएमओ दे वल्लों दिते जांदे ने। ते इस सब दे विचाले असीं कोशिश कर रहे हैं कि गलबात हो सके सूबे दे सेहत मंत्री नाल।